Good morning, students. Myself, Srimati Vindhya S., lecturer in Electronics and Communication Department from Government Polytechnic, Imadihalli. In today's class, I'll be delivering a lecture on basic sequential circuits, that is a chapter 2 in digital electronics. The code for digital electronics is 15EC32D. This is the overview of my today's class. In today's class, I'll be explaining the concept of sequential logic circuit, comparison between combinational and sequential logic circuits, definition of clock signal transition. So you have already studied the combinational logic circuits and the different types of combinational logic circuits in the first chapter. So what do you mean by combinational logic circuits? Combinational logic circuits andre enu? So combinational logic circuits means output depends only on the current input. Output depends only on the present inputs. So at any instant of time, ಯಾವುದೇ time ತಗೊಂಡ್ರು ಏನು input ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ output ಬರುತ್ತೆ. So it doesn't have any memory. As the output depends only on the present input, it doesn't have any memory. And it is a time independent logic. Time independent logic ಅಂದ್ರೆ ಏನು? At any instant of time, ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ output present input ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, output depends on present input. So only it doesn't have any memory and it is a time independent logic. ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಡಿಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ಸ್, ಎನ್ಕೋಡರ್ಸ್, ಡಿಕೋಡರ್ಸ್, ದೆನ್ ಆ್ಯಡರ್ಸ್, full adder, half adder, subtractors, full subtractors, half subtractors. So these are the examples for combinational logic circuits. For example, multiplexers na ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So multiplexers ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Multiplexers means many to one. Many to one means many inputs and only one output. And also you have seen a real-time example for the multiplexers. Real-time examples ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, for example, ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೌಂಡು? through a MP3 player or through a set-off box or through a satellite channel or through your mobile phones or through an USB. So these are all the inputs what you are giving. In order to select the inputs, you will give a select signal or the control signals for the mux. So this is one simple example for the combinational logic circuits. And also adders, half adders and full adders, that is for the addition operation. For the subtraction operations, half subtractors and full subtractors you have studied. Okay, and demultiplexers means one to many. That means only one inputs, many outputs. Okay, then encoders means converting any symbol, any known symbol or any known number to a coded format, to a binary coded decimal. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ಕೋಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಕೋಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಬೈನರಿ ಕೋಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ನೋನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಟು ಅ ಬೈನರಿ ಕೋಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಅದನ್ನು ಎನ್ಕೋಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಕೋಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ ಆಫ್ ಎನ್ಕೋಡರ್, ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಬೈನರಿ ಕೋಡೆಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಅ any known symbol or a known alphabet. Example for encoder and decoder, what I am speaking, and I am speaking an analog signal through microphone. So microphone ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, BCD ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನೀವೇನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ, ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಡಿಕೋಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಕೋಡರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ 0s and 1s BCDನ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so that those are the simple examples for encoder and decoder. So ಈ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಮಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಡರ್ಸ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಎನ್ಕೋಡರ್ಸ್, ಡಿಕೋಡರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್, ಆರ್ ಗೇಟ್, ನಾಟ್ ಗೇಟ್, ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್, ನಾರ್ ಗೇಟ್, ಎಕ್ಸಾರ್ ಗೇಟ್, ಎಕ್ಸ್ನಾರ್ ಗೇಟ್. ಸೊ ಈ ಗೇಟ್ಸಿಂದ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ logic gates. The basic building blocks are logic gates. So here you can see the block diagram of combinational logic circuits. Here I have given multiple inputs. We can give multiple inputs, n number of inputs. Multiplexers ke n number of inputs irutte, only one output irutte. Demultiplexers ke only one input irutte, n number of output irutte. So ಇಲ್ಲಿ
block diagram for the combinational logic circuits. It can have n number of inputs. So here I have taken 3 inputs, A, B, C. Here X, Y, those one or more outputs. Output is equal to f of input. Andre output at any time, output depends on present input, output depends on current input. So it has no memory, it is a time independent logic, and they are mainly built up of logic gates. Okay, logic gates in the build ಆಗಿರುತ್ತೆ. At any time output depends on current input ಅಂದ್ರೆ combinational logic circuits. Okay, combinational logic circuits ಅಂದ್ರೆ output only current input ಅಥವಾ present input ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is the overview of the combinational logic circuit. Next, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ past input values. Okay, this is a sequential logic circuit. ಇಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಧ್ಯೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಹಿಂದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ the past input values. Okay, and it is a time dependent logic. Yaake time dependent logic? By seeing the block diagram we can notice it is a time dependent logic. Block diagram al nodi, input previous, this is a current input or a present input, you are getting the output. Here previous state, previous past input ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲಾಜಿಕ್. ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲಾಜಿಕ್? ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಬೈಸ್ಟೇಬಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಬೈಸ್ಟೇಬಲ್? ಬೈಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಯಾವುದು ಟೂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್? ಸೊ ಬೈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಟೂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐದರ್ 0 or 1. 0 ಅಂದರೆ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ 0 ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ವೋಲ್ಟ್, ಫಾರ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಫಾರ್ 1 ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ +5 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೆ 2 ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 0 ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ indefinitely in one of these two stable states, will latch indefinitely in this one of two stable states, either 0 or 1. ಔಟ್ಪುಟ್ ಐದರ್ 0 ಅಥವಾ 1 ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡೋವರೆಗೂ. ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದ್ದರೆ 0 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡೋವರೆಗೂ. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. Okay, so only it is called as bistable circuit element. ಯಾವುದು? sequential circuit, and it is a time dependent. ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್? ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ time dependent logic. Okay, so sequential circuit means output depends not only on the current input but also in the past input values. It needs some type of memory to remember the past input values. ಯಾವುದು ಮೆಮೊರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. Combinational logic circuits along with the memory and the clock signal, it will give a sequential logic circuit. Okay, and it has a feedback. Combinational logic circuit ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿದ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, it doesn't have any feedback because output ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ನೇ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್. This input is nothing but a
previous state input or the past input value. Okay, this output positive feedback ಇಂದ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, the past input value. This output will become a past input value. So output depends not only on the current input but also on the past input values ಅಥವಾ past output values. output values ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್. ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ sequential circuit will remain in one of the two stable states, either 0 or 1 indefinitely unless clock signal is given. It won't change the output state. Okay, so this is a sequential circuit. So let us remind some points. So sequential ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Sequential means, the word sequence means one after the another. So ಈ sequence ನ ಫಾಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? Clock signal is responsible for the sequence to happen one after the another. Okay, sequential logic circuits. Sequential means the sequence one after the another. The things happens in a sequence one after the another. So sequential logic circuits remember the past inputs as well as the past circuit state. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಫೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಔಟ್ಪುಟ್ಟೇ ವಾಪಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಥ್ರೂ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ಫೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಬೈನರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ? ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್. Okay, so next, in sequential logic circuit, the actual clock signal determines when the things will happen next. That means clock signal ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಕ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಿನ್ಕ್ರೋನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಕ್ರೋನಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಿನ್ಕ್ರೋನಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಕ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅನದರ್. ಒಂದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗೋದೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್. Okay, so simple examples for the sequential logic circuits: flip-flops, latches, counters, registers. Okay, so these are all the examples of for the sequential logic circuits. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಮತ್ತು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಫೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ಪುಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಮೊರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಸಿಯರ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಮೊರಿ. Okay, why clock signal is given? Because the output will remain in 0 or 1 state unless the clock signal is given. The output won't change its state. Output change ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. Okay, so this is another way of representing sequential circuit. Combinational circuit, actually ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕರಿತೀವಿ, combinational circuit plus memory device, it is called as sequential circuit. ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಈ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಎಲ್ಲಿ? ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ output depends upon present as well as past input. Next, combinational logic circuit speed is very fast. ಯಾಕಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದರಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಬಿಕಾಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಗೂ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೂ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡು ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಡಿಸೈನ್. ಮೆಮೊರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ tough as compared to combinational circuits. Memory devices ಬೇಕು, clock circuit ಬೇಕು. So only it is designed very tough. Next, there is no feedback between the input and output. Input we are feeding, we are getting the output. In combinational logic circuit, sequential ನಲ್ಲಿ there exists a feedback path between the input and output. Okay, ಯಾವುದು feedback path ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ನ ಥ್ರೂ ಮೆಮೊರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್? ಅಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಇದು ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟು? ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಯಾವುದು ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್, ಆರ್ ಗೇಟ್, ನಾಟ್ ಗೇಟ್, ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್, ನಾರ್ ಗೇಟ್, ಎಕ್ಸಾರ್, ಎಕ್ಸ್ನಾರ್ ಗೇಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್. ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸು, ಬೂಲಿಯನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ. ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ. Next difference, see, combinational circuits don't have capability to store any state. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಟು ರಿಟೈನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತೆ. So they don't have any clock. Combinational logic circuits, they don't have any clock, they don't require any triggering. Okay, but here as sequential circuits they are clock dependent, they need triggering ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. Okay, so triggering, types of triggering you are going to learn in the next class, next session. Okay, so here combinational circuits they don't have any clock, sequential circuits they are clock dependent. Next, these circuits they don't have any memory element. ಯಾವುದು? ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೆಮೊರಿ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ they have a memory element. Next, it is easy to use and handle. Combinational logic circuits easy to use and handle. Sequential logic circuits it is not easy to use and handle. Next, examples for examples for combinational logic circuits: encoders, decoders, multiplexers, demultiplexers, adders. In the adders you can give half adder, full adder, subtractor. In subtractor you can give half subtractor, full subtractors. Examples: sequential logic circuits ke flip-flops, counters, registers, latches, ಇದೆಲ್ಲ sequential logic circuits. And also differences ಕೇಳಿದಾಗ you can write down the block diagram for combinational logic circuit and sequential logic circuit. Combinational logic circuits ಅಂದರೆ inputs, outputs. Sequential ಅಂದರೆ combinational along with the memory, along with the feedback and along with the clock. That gives a sequential logic circuits. Okay, so block diagram, logic diagram ಕೂಡ ನೀವು differences between sequential and combinational logic circuits ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. Okay, so next, what is a clock signal? Clock signal, it is a signal which oscillates between logic level 0 and logic level 1 repeatedly. See, here we can see the two symbolic representation for the clock signal. Okay, this is a symbolic representation for the clock signal. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ 0 ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಲಾಜಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ 0 ಅಂತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಲಾಜಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಂತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ 0 ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಲಾಜಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ 1 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 volt. So this clock signal ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ which oscillates between logic level 0 and logic level 1. This is one which oscillates between 0 1 0 1 0 1. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್? ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಆರ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪಲ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪಲ್ಸ್.
Basically a clock signal is a square wave or a rectangular pulse. Okay, clock signal it is also called as edge signal ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. clock signal ನ edges ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ see, these are the instances at which the clock signal changes from 0 to 1 and 1 to 0. ಇದು edge signal. Because see, it changes from 0 to 1. ಇಲ್ಲಿ 0 to 1 change ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 to 0 change ಆಗಿದೆ. So only it is also called as edges. Clock signals have edges because these are the instances at which the clock signal changes from 0 to 1 and 1 to 0. ಈ clock signal ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they are like a heartbeat of a sequential circuit. heartbeat ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು. ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟೇ ಬರಲ್ಲ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಐವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ? ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಲ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದ stable states, that is either 0 or 1, until unless the clock signal is given, the output won't change its stable state. One state ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ until unless clock signal is given. clock signal ಕೊಡೋವರೆಗೂ. ಅದಕ್ಕೆ clock signal they are like an heartbeat of a sequential circuits. So clock signal they control the outputs of a sequential circuits. So these are the two symbolic representation for a clock signal. So ಇಲ್ಲಿ time period ಅಂದ್ರೆ ಏನು? T on plus T off, one complete cycle, that is called as time period. T on ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು T on, this is T on. ಲಾಜಿಕ್ 1 ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ T on ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಜಿಕ್ 0 ಏನಿರುತ್ತೆ that is called as T off. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ T on is equal to T off. ಇಲ್ಲಿ T on one period ಏನಿದೆ that is higher than T off. Okay, time period means T on plus T off, both high as well as low, one cycle, that is called as time period. Okay, so ಇಲ್ಲಿ T on is equal to T off in this symbolic representation. Here T on is greater than T off and it can also be T on lesser than T off. ಈ ಮೂರು ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ T on T off ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. T on ಇದು ಹೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು T offಗಿಂತ, ಅಥವಾ T off ಹೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು T onಗಿಂತ. T off ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು T onಗಿಂತ, ಅಥವಾ T on ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು T offಗಿಂತ. Okay, so in all the three ways we can represent the clock signal. Okay, this is one way of symbolic representation of the clock signal. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? clock signal ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is a signal which oscillates between logic level 0 and logic level 1. So digital clock signal, it's basically a square wave or a rectangular pulse. And ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ T on is equal to T off ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, T on greater than T off ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ T on lesser than T off ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ 3 ways we can represent the clock signal. Okay, this is representing the symbolic representation of the clock signal. ಆಯ್ತಾ? clock signal. Next, clock pulse transition. What is clock pulse transition? So single clock pulse ತಗೊಂಡಾಗ there are two transitions. Okay, so for example I will take this clock pulse. This is a single clock pulse. This is a 0 state, this is a 1 state, and once again this is a coming back to 0 state. Okay, so the moment of trigger pulse is always from 0 to 1 and 1 to 0 of a signal. Thus it takes two transition in one clock pulse. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 to 1 ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು 1 to 0 ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. 0 to 1 and 1 to 0. So as I've already told, clock signal as an edge. Clock signal is a edge signal. Edge signal ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ edges 0 to 1, then 1 to 0 ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 0 to 1, ಇನ್ನೊಂದು 1 to 0. ಈ 0 to 1 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ 1 to 0 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Or 0 to 1, it is also called as positive edge,
ಆ್ಯಂಡ್ 1 to 0 ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ರೈಸಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 0 to 1. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಸಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಫಾಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು 2 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸು? 0 to 1 ಆ್ಯಂಡ್ 1 to 0. ಸೊ 0 to 1ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 1 to 0ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so or also it is also called as negative edge and positive edge. This is positive edge and this is negative edge. So here also I have shown a symbolic representation here. So positive pulse anta heladre, see here positive pulse, positive edge, that is from 0 to 1. This is a positive pulse. Negative pulse anta heladre 1 ಇಂದ 0 ಗೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ arrow mark ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ arrow mark ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. So this represents rising and this represents falling. Rising ಮತ್ತೆ ಫಾಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್. ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 1 ಆ್ಯಂಡ್ 1 to 0. ಸೊ 0 to 1ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 1 to 0ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ transition. Okay, and this is a symbolic representation for a clock pulse transition. So in today's class, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ವಿ? ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನೇ ತಾನೇ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದು. ಸೊ past output, so it has a memory ಅಥವಾ feedback element and also it has a clock. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. Okay, this is about sequential circuit. Next we learned that some of the differences between combinational ಮತ್ತೆ sequential circuit ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬಾ comparisons ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬಾ differences ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. Okay, then clock signal definition ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. What is a clock signal? Clock signal ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is a signal, it can be a square wave ಅಥವಾ rectangular pulse which oscillates between logic 0 and logic level 1. Clock signal ಯಾಕೆ ಬೇಕು? It controls the output of a sequential circuit. It is like a heartbeat of a sequential circuit. Next, clock signal transition ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. Clock signal transition ಅಂದ್ರೆ ಏನು? For a single clock pulse there will be two transition, that is from 0 to 1 positive pulse, 1 to 0 negative pulse transition. Okay, this is the key points for the today's class. Next, let us see some of the multiple choice questions. Okay, first question, how are the sequential circuits specified in terms of time sequence? First option, by inputs. Second one, by outputs. Third option, by internal states. Fourth option, all of the above. How are the sequential circuits specified in terms of time sequence? What is the answer for this? By inputs, by outputs, by internal states, all of the above. ಏನು ಆನ್ಸರು? ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಪುಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ above. Okay, next question, what are the crucial functions of memory elements used in the sequential circuits? Storage of binary information, specify the state of sequential, both A and B, none of the above. Memory elements na ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು sequential circuits ನಲ್ಲಿ? ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? To store the previous information, to storage of binary information. previous state ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. previous state ಅಂದ್ರೆ ಏನು? that is nothing but a binary information, either 0 or 1. so storage of binary information. Next, in sequential logic circuit, the present values of the outputs are dependent on past values of input, present values of input, both present values of the inputs and past values of the inputs, none of them. Sequential logic circuit ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್? both present as well as past values of the inputs ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ ಟು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್? ಕ್ಲಾಕ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಟು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್, ಆರ್ ಟು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಷನ್,
ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋ. ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಟು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, until unless clock signal is given. Next, sequential circuit contains no memory element, at least one memory element, all the inputs applied simultaneously, none of the above. Sequential ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಮೆಮೊರಿ, at least one memory element ಆದರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. So sequential circuit contains at least one memory element. Next, point out the wrong statement. Sequential circuit is wrong statement ನ point out ಮಾಡಬೇಕು. One that requires a clocks to change the state, one in which past affect the present states, one whose output change immediately when the input change, also called clock logic or synchronous logic. Wrong statement ಯಾವುದು? one that requires a clocks to change the state. ಹೌದು, ಕ್ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು one in which past affect the present states. ಹೌದು, ಪಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು. one whose output change immediately when the input change. ಹೌದಾ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ, ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ ಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆರ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಲಾಜಿಕ್. ಹೌದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಕ್ಲಾಕ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಅದರ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಕ್ಲಾಕ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಸಿ, ಒನ್ಸ್ whose output change immediately when the input change. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, sequential system add the dimension of time to logic circuit. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಟೈಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ? ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ? ಹೌದು, ಥ್ರೂ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು? ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, what do you mean by sequential logic circuit and combinational logic circuit? Sequential logic circuit ಅಂದ್ರೇನು? ಅದ್ರ ಲಾಜಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದರದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what is a clock? What is the purpose of clock signal? Clock signal ಅಂದ್ರೇನು? which oscillates between 0 and 1 repeatedly. It can be a square wave or a rectangular pulse. ಅದು ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಮತ್ತು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಟಿ ಆನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಆಫ್, ಅಥವಾ ಟಿ ಆನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಟಿ ಆಫ್, ಅಥವಾ ಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಟಿ ಆನ್, ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ. ಪರ್ಪಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ? ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಲಾಚ್ಡ್ ಇನ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ 0 or 1 ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ the clock signal is given. The output won't change the state. So it controls the output of the state, output of the sequential circuit. So that's the purpose of the clock signal. Next, compares combinational and sequential digital circuits with examples. Okay, ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನಾಗಿ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫೈನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಬರಿಬೇಕು, ಲಾಜಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು, ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೆಮೊರಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು, ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಲಾಜಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಔಟ್ಪುಟ್ಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಮೊರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲಾಜಿಕ್. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಬರೆದು ಲಾಜಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ಗೆ 2 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 0 to 1, ಇನ್ನೊಂದು 1 to 0. 0 to 1ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ದೆನ್ 1 to 0ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, so these are some of the questions from the today's class. What you can expect from the exam ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು questions ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. Okay, students, thank you.